누가복음 20장입니다. The Authority of Jesus Questions. 제목이니까는 여기 이즈가 생략된 수동형이죠. 예수님의 권능이 질문을 받다. 네, 첫 페이지 듣겠습니다. Chapter 20. One day as Jesus was teaching the people in the temple courts and proclaiming the good news, the chief priests and the teachers of the law, together with the elders, came up to him. "Tell us, by what authority you are doing these things," they said. "Who gave you this authority?" He replied, "I will also ask you a question. Tell me, John's baptism, was it from heaven or of human origin?" 원데이 하루는 예수님이 was teaching 그리고 and 여기도 was proclaim, 그러니까 예수님이 사람들을 가르치고 성전 경내에서 그리고 good news 복음을 선포하고 있을 때 대제사장들과 율법 선생들이 장로들과 함께 came up to him. 지금은 그에게 다가왔다. 2절 tell us 우리에게 말해라. 무슨 authority 권능에 의해서 당신이 are doing 역시 진행형이죠. 이러한 것들을 하고 있는지를 그들이 말했다. 누가 당신에게 주었는가? 이 권능을 몇 번 말했지만 주어를 물어볼 때는 조동사 do를 안 쓰죠. 누가 주었는가? 3절 예수님이 대답하기를 I will also 그러니까 나도 당신들에게 ask a question 질문을 하나 하겠다. Tell me 나에게 말해라. 존의 세례 그것은 from heaven 하늘로부터 왔는가? 아니면 그대로 하면 인간의 기원 of 소속인가? 즉 인간으로부터 유래했는가? They discussed it among themselves and said, "If we say from heaven, he will ask, 'Why didn't you believe him?' But if we say of human origin, all the people will stone us, because they are persuaded that John was a prophet." So they answered, "We don't know where it was from." Jesus said, "Neither will I tell you by what authority I am doing these things." 5절 그들은 그것을 among themselves 그들끼리 의논하며 말하기를 만일 우리가 말한다면 from heaven 하늘로부터라고 그는 물을 것이다. 왜 너희는 그를 믿지 않았는가? 라고 6절 그러나 만일 우리가 말한다면 of human origin 인간으로부터 유래했다고 모든 사람들이 will stone 지금 동사죠. 우리에게 돌을 던질 것이다. 왜냐하면 그들은 are persuaded 설득하다 납득시키다 이런 뜻이죠. 그러니까 설득이 되었으므로 즉 믿고 있으므로 존이 선지자였다 라고 믿고 있으므로 7절 그래서 그들은 대답하기를 우리는 모른다. 그것이 어디로부터 왔는지를 8절 예수님이 말씀하시기를
neither. 여기 나 때문에 neither가 나온 거죠. 나도, 그렇죠. 나도 너희에게 말하지 않을 것이다. 무슨 권능에 의해서 내가 these things, 이러한 것들을 하고 있는지를. He went on to tell the people this parable. A man planted a vineyard, rented it to some farmers, and went away for a long time. At harvest time, he sent a servant to the tenants so they would give him some of the fruit of the vineyard. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. He sent another servant, but that one also they beat and treated shamefully and sent away empty-handed. He sent still a third, and they wounded him and threw him out. The parable of the tenants. tenant. 요즘 뉴스에 자주 나오는데 요즘 뉴스에는 세입자 이런 의미로 나오고 지금은 vineyard 포도밭에 관계된 내용이니까 소작인. 자, 그래서 소작인 이야기. 9절 went on 계속 하는 건데 went on to죠? 그럼 이제 주제를 바꿔서 그러니까 예수님은 계속해서 그들에게 이 이야기를 했다. 아멘. 어떤 사람이 planted. 원래 의미는 심다, 식물을. 근데 지금은 비녀드, 포도밭이니까는 포도밭을 만들어서 rented. 다 아는 단어죠. 세를 주다. 그것을 어떤 농부들에게 세를 주고 went away. 멀리 떠났다. 오랫동안. 10절 추수 때가 왔을 때 그는 하인을 그 소작인들에게 보냈다. so would. 여기 대시 생략된 거죠. 목적. 그들이 그에게, 그 하인에게 would 기니까 주도록. 목적어가 그 포도밭의 과일 중에 일부를 하인에게 주도록 하인을 보냈다. 그러나 소작인들은 그를 때리고 send away 돌려보내다. 근데 empty-handed 빈손으로 그를 빈손으로 돌려보냈다. 11절 그는 다른 하인을 보냈다. 그러나 대던 그 사람도 그들은 때렸고 treated 대우하다 취급하다 shamefully 아주 수치스럽게 그렇게 대우를 했다. 그리고 빈손으로 보냈다. 12절 그는 자 still 이렇게 계속되는 내용일 때는요 또 이러면 딱 돼요. 그는 또 assert 여기 지금 servant가 생략이 된 거죠. 세 번째 하인을 보냈고 그리고 그들은 wounded 상처를 입히다 다치게 하다. 그에게 상처를 입혀서 그를 threw out 밖으로 던져버렸다. Then the owner of the vineyard said, "What shall I do? I will send my son, whom I love. Perhaps they will respect him." But when the tenants saw him, they talked the matter over. "This is the heir," they said. "Let's kill him, and the inheritance will be ours." So they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? He will come and kill those tenants and give the vineyard to others. When the people heard this, they said, "God forbid."
13절 then 그러자 포도밭 오너 주인은 말하기를 What should I do? 내가 뭘 할까? 나는 나의 아들을 보낼 것이다. 컴마 whom 그런데 그를 나는 사랑한다. Perhaps 아마 그들은 그를 respect 존경할 것이다. 14절 그러나 tenants 소작인들이 그를 보았을 때 그들은 talk the matter 그 사안에 대해서 talk over 이야기를 나누었다. 즉 아들이 왔다는 중요한 일이죠. 그런 사안에 대해서 이야기를 나누었다. 이 사람은 the heir 상속자다. let's 자 우리 그를 죽이자. 명령문 and 그러면 the inheritance 유산은 will be ours 우리의 것이 될 것이다. 15절 그래서 그들은 그를 out of the vineyard 포도밭 밖으로 던지고 그리고 그를 죽였다. What then? 그렇다면 포도밭 주인은 그들에게 무엇을 할 것인가? 지금은 what이 do의 목적어죠. 주인은 그들에게 무엇을 할 것인가? 16절 그는 will come, will kill, will give 그는 와서 그 소작인들을 죽이고 그 포도밭을 다른 사람들에게 줄 것이다. 사람들이 heard this 이 말을 들었을 때 그들이 말하기를 God forbid forbid는 금하다 못하게 하다 이런 뜻이고 지금 가시 3인칭 단수인데 s가 없죠. 그렇다면은 이건 동사 원형 따라서 이 문장은 기원문 그죠? 그래서 그대로 해석하면 하나님이 못하게 하시기를 우리가 자주 쓰는 표현은 절대로 그런 일이 일어나지 않기를 네 기원문입니다. Jesus looked directly at them and asked, "Then what is the meaning of that which is written? The stone the builders rejected has become the cornerstone. Everyone who falls on that stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls will be crushed." The teachers of the law and the chief priests looked for a way to arrest him immediately, because they knew he had spoken this parable against them. But they were afraid of the people. 17절 예수님이 looked directly 똑바로 이런 뜻이죠. 그들을 똑바로 쳐다보며 물었다. then 그렇다면 meaning of that which 요즘 잘 안 쓰는 표현이라 그랬죠. 자, that은 that보다는 일단 which가 관계대명사죠. 그럼 that이 선행사. 자, 이걸 한 단어로 뭐라 그러죠? 선행사가 포함된 관계대명사 what이죠. 그러니까 what을 쓰기 때문에 이 표현이 성경에 몇 번 나오긴 하는데 실제로 잘 안 쓰는 표현이에요. 자, 그러면 관계절 what is written 적혀 있는 것이죠. 이렇게 적혀 있는 것의 의미는 뭐냐? 자, the stone 자, 요거 관계대명사 생략된 관계들이죠. builders 짓는 사람들이 rejected 퇴짜 나온 그 돌이 동사가 has become
되었다. 코너스톤이 된 거예요. 주춧돌이 되었다. become이니까는 문법적으로는 보호죠. 목적어가 아니라 짓는 사람들이 태자 나오는 그 돌이 주춧돌이 되었다. 라고 쓰여 있는 것, 이것의 의미는 뭐냐? everyone who 여기까지. 여기도 on whom 여기까지. who falls on 그 돌 위에 떨어지는 모든 사람은 will be broken to pieces 산산조각이 날 것이다. 여기는 anyone on은 그 사람 위에죠. 그 사람 위에 그것이 데스톤이죠. 그것이 떨어지는 사람은 어떻게 돼요? 큰 돌이 위에서 확 떨어지니까 will be crushed 완전히 짜부러들 것이다. (19절) 이 사람들은 looked for 찾다죠. 방법을 찾았다. 뭐 할 방법? 즉시 그를 arrest 체포할 붙잡을 방법을 찾았다. 왜냐하면 그들이 알았기 때문에. had spoken 한 시제 앞선 거죠. 자, parable 제가 계속 그냥 이야기라고 우리가 해석을 했는데 어쨌든 비유로 말하는 이야기죠. 그러니까는 이 이야기를 against them 그들에게 나쁘게 빗대서 말했다는 것을 알았기 때문에. 그러나 그들은 사람들이 두려웠다. paying taxes to Caesar. Caesar. 두 가지 의미가 있는데 하나는 고유명사로 우리가 잘 아는 그 시저. 주사위는 던져졌다. 자, 그리고 보통 명사는 그냥 황제. 근데 시저라는 사람은 이 시점에서는 이미 죽은 지가 70년이 넘었거든요. 그러니까 지금은 보통 명사인 황제. 자, paying은 동명사. 내기. 그러니까 황제에게 세금을 내기. Keeping a close watch on him, they sent spies who pretended to be sincere. They hoped to catch Jesus in something he said, so that they might hand him over to the power and authority of the governor. So the spies questioned him. Teacher, we know that you speak and teach what is right, and that you do not show partiality, but teach the way of God in accordance with the truth. Is it right for us to pay taxes to Caesar or not? 20절 close watch. close 뜻이 여러 가지인데 watch는 지금 명사로 감시죠. 그러니까 철저히 감시. 그러니까 예수님에 대해서 철저한 감시를 keeping 계속하며 분사구문이죠. 그들은 스파이들을 보냈다. 컴마 후. 그런데 그들은 pretend 뭐뭐인 척하다 이런 뜻이죠. to be sincere 아주 진실한 척했다. 그들은 희망했다. 예수님을 찾기를. in something he said 이거 관계절이죠. 생략됐어요. 그가 말하는 것에서 예수님을 잡기를 희망했다. 그래서 그들이 might, may 목적이죠. 그를 hand him over to 일로 넘길 수 있도록이죠. 총독의 힘과 권한으로 넘길 수 있도록. 자, 이거 권력이라도 되고 힘. 이 사람들도 사실은 힘은 있어요. 죽일 수 있는. 근데 authority, 권한, 정당성 이런 거죠.
이게 없는 거야. 그래서 힘과 그런 정당성을 갖고 있는 총독에게 넘길 수 있도록. 그래서 어디 보면 이 두 가지를 하나로 해가지고 관할 이런 의미로 써요. 관할. 그죠? 관할권이 있다. 두 개가 다 있는 거죠. 이리로 넘길 수 있도록 말하는 데에서 건수를 잡아가지고 붙잡기를 희망했어. 21절. 그래서 그 스파이들은 예수님에게 퀘스천도 질문했다. 선생님, 우리는 알고 있습니다. 대절을 알고 있습니다죠? 대절이 하나, 여기까지. 첫 번째는 당신이 여기 what절이 하나 있죠? What is right? 옳은 것. 그죠? 당신이 옳은 것을 말씀하시고 가르친다는 것. 그 다음에 당신은 show. 자, 이 단어는 강세가 이 A에 있어요. 그래서 발음이 partiality. show partiality. 편파적이다. 편애하다. 근데 not but이죠. 당신은 편파적이 아니라 teach의 목적어가 the way of God이죠. 하나님의 길을 부사어가 in accordance with. 이거 학교에서 다 배우는 수거죠. the truth. 진리에 따라서 가르친다는 것을. 이 두 가지를 우리는 알고 있습니다. 22절은 it for to. 뒤에 오하나시 하나 붙어 있죠. 하여튼 이거는 잘라서 하면 돼요. 옳습니까? 우리가 황제에게 세금을 내는 것이 또는 아닙니까? 그러니까 황제에게 세금을 내는 게 옳습니까? 잘못된 겁니까? 이런 뜻이죠. He saw through their duplicity and said to them, "Show me a denarius. Whose image and inscription are on it?" "Caesar's," they replied. He said to them, "Then give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." They were unable to trap him in what he had said there in public, and astonished by his answer, they became silent. 23절 so through 뚫는 거죠. 꿰뚫어보다, 간파하다. 예수님은 그들의 duplicity, 이중성을 간파하고 그들에게 말씀하시기를 show, 보여달라, 나에게 디네리오스. 지금은 이 어의 의미를 좀 강조해야 돼요. 디네리오스 동전 하나를 나에게 보여달라. 자, 여기 이미지하고 인스크립션. 이미지는 거기에 이제 얼굴이고 인스크립션은 그 밑에다가 누구다 이렇게 쓴 이름이거든요. 인스크립트, 색이다 이런 뜻이죠. 그러니까는 그 위에 여기 언일 그 위에 누구의 그림과 이름이 자 인스크립트의 의미를 살려가지고 새겨져 있느냐. 동전에 누구의 그림과 이름이 새겨져 있느냐. 그들이 대답하기를 황제일 것이요. 25절 예수님이 그들에게 말하기를 그러면 give back. give back은 돌려주다죠. 황제에게 돌려주어라. 목적어가 what is Caesar's. 왓절 시저의 것을. 그리고 여기도 give back이죠. 하나님에게 돌려드려라. 목적어가 what is God's. 하나님의 것은. 그래서 다른 성경에 보면 이 백이 없거든요. give to. 주어라, 드려라 이런데
우리 NIV에는 백이 있습니다. 그러니까는 시저의 것은 시저에게로 돌려주고 하나님의 것은 하나님에게 돌려드려라. 26절 그들은 were unable 그러니까는 할 수 없었다. to trap him 트랩이 함정에 빠뜨리다. 그러니까 예수님을 함정에 빠뜨릴 수 없었다. in what들이죠. 끝까지. 그러니까는 그가 말한 것인데 there 지금은 해석해야죠. 거기 그리고 in public 뭐 공공연히 뭐 틀린 말은 아닌데 지금은 이 퍼블릭의 의미를 살리면 거기 사람이 많은 데서 예수님이 말한 것에서 또는 말한 것을 가지고 예수님을 함정에 빠뜨릴 수가 없었다. 그리고 astonished 과거 분사니까는 빙이 생략된 분사구문 그의 대답에 매우 놀라서 그들은 became silent 조용하게 되었다. Some of the Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus with a question. Teacher, they said, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up offspring for his brother. Now there were 7 brothers. The first one married a woman and died childless. The second, and then the third married her. And in the same way, the 7 died, leaving no children. Finally, the woman died too. Now then, at the resurrection, whose wife will she be, since the 7 were married to her? The resurrection and marriage 부활과 결혼 27절 Sadducees 사두개인들이죠. 사두개인들 몇 명이 후 그런데 그들은 여기 보면 이걸 받는 거예요. 그런데 사두개인들은 말한다. There is no resurrection 부활이 없다고. 사두개인들 몇 명이 예수님에게 왔다. 질문을 가지고 자 그래서 여기에 지금 컴마 하나가 상당히 중요한 역할을 하죠. 만약에 이 컴마가 없다면 관계절 여기까지죠. 이런 사두개인들 중 몇 명이 와서 만약에 컴마가 없으면요 사두개인들 중에는 부활이 없다고 생각하는 사람도 있고 부활이 있다고 생각하는 사람도 있다는 거예요. 근데 지금은 컴마가 있죠. 사두개인들 그런데 그들은 그러니까 사두개인들은 100% 부활은 없다 이렇게 믿는 사람들이에요. 28절 선생님 그들이 말하기를 모세는 뭐 우리를 위해서 또는 그냥 우리에게 써주었습니다. 대죄로 써주었던 얘기죠. 여기까지 이렇게 우리에게 써주었습니다. 자, 대체의 내용이 만일 어떤 남자의 형제가 dies 현재형이죠. 일반적인 사실을 가리키는 거예요. 죽고 lives a wife 지금은 남기다죠. 죽어서 부인을 남기지만 no children 자녀가 없다면 the man 그 사람은 이 사람이죠. 그러니까는 그 사람은 must marry 그 widow 과부하고 이 여자죠. 그죠? 그 과부와 결혼을 해서 raise up offspring offspring은 자손이죠. 그의 형제 그 죽은 형제를 위한 자손을 길러야 한다.
또는 키워야 한다. 그러니까 그 과부와 결혼해서 아기를 낳아서 양육까지 해야 된다. 그런 뜻이죠. 네. 이렇게 모세가 우리에게 써 주었습니다. (29절) now. 지금은 그냥 자, 이 정도 의미예요. 자, 7 형제가 있었습니다. 첫 번째가 어떤 여자와 결혼을 했고 childless, 아이가 없이 죽었습니다. 30절 두 번째와 then, 그 다음에 세 번째가 그녀와 결혼을 했고, 그리고 in the same way, 똑같은 식으로 그 7이 죽었습니다. 컴마 ing, 분사구문이죠. 자녀를 하나도 남기지 않고. 32절 finally, 마침내 그 여인도 죽었습니다. 33절 now then. 그럼 이것도 자, 그렇다면 부활 때 이게 주절이죠. 그녀는 누구의 부인이 될 것입니까? 누구의 부인이 될 것입니까? 그래서 will 뒤에 나오는 be는 종종 become처럼 해석이 돼야죠. 그녀는 누구의 부인이 될 겁니까? 왜냐하면 그 7이 were married to. 자, 이것도 수동의 형태인데 지금은 수동이 아니고 그냥 비동사하고 형용사예요. 그래서 이거를 결혼이 되어지다 이렇게 해석하면 안 되고 그냥 결혼하답니다. be married to. 그러니까는 그 7이 그녀와 결혼을 했기 때문에 그녀는 누구의 부인이 될 것입니까? Jesus replied, "The people of this age marry and are given in marriage. But those who are considered worthy of taking part in the age to come and in the resurrection from the dead will neither marry nor be given in marriage. And they can no longer die, for they are like the angels. They are God's children, since they are children of the resurrection." But in the account of the burning bush, even Moses showed that the dead rise. For he calls the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living, for to him all are alive. Some of the teachers of the law responded, "Well said, teacher." And no one dared to ask him any more questions. 34절 예수님이 대답하시기를 The people of this age. 자, age 우리 앞에서 나왔는데 세대 또는 시대, 이게 좀 긴 개념이라 그랬죠. 이 단어 여기서는 뒤에도 또 나오니까 지금은 그냥 시대로 통일을 하겠습니다. 자, 여기까지가 주어죠. 동사가 메리하고 아기분 이렇게 되는 거. 그러니까 이 시대의 사람들은 결혼하고, 그리고 기분, 지금 이건 수동형이죠. give A in marriage 그러면은 A를 시집 보내다, 장가 보내다 이런 뜻인가. 이거는 시집이나 장가 보내친다. 우리 시집장가 보내다 이런 말 쓰죠. 그러니까는 이 시대의 사람들은 결혼을 하고 시집장가 보내친다. 35절 그러나 those who, 관계절이 이 보통 will 같은 거가 주절 동사 되는 경우가 많죠. 그래서 일단 여기까지로 한번 끌어보는데 considered, consider, 생각하다, 여기다. 지금도 수동형, 여겨지는. 자, 그리고 worthy, 형용사로 가치가 있는, 자격이 있는. worthy of죠, 뭐뭐 할.
당연히 of 뒤에니까는 ing형 나오는데, 자, take part in. 이것도 학교에서 배우는 수거죠. 어디에 참가하다. 자, 그래서 in이 여기에 참가하는 거예요. 그죠? the aged come. 그리고 in이 하나 더 있네요. the resurrection from the dead. 자, the aged come. 이럴 시대죠. 우리 시대로 하기로 했죠. 올, 그러니까 앞으로 올 시대와 그리고 부활인데 from the dead. 자, 그동안은 우리가 the dead를 복수 보통 명사 죽은 사람들이라고 그랬는데 여기 부활이 붙으면은 그냥 추상 명사로 해석하는 게 자연스럽습니다. 그러니까는 죽음으로부터의 부활 두 군데 참가할 자격이 있다고 여겨지는 사람들. 그렇죠. 그럼 여기까지 관계들 맞죠? 그런 사람들은 그리고 neither nor 둘 다 안 하는 거죠. 결혼하거나 be given in marriage 시집장가 보내지지 않을 것이다. 그죠? 그리고 그들은 노런 거 더 이상 뭐뭐 아니다. 그러니까 더 이상 죽을 수 없다. 그죠? 캔이니까 캔낫이 되니까는 더 이상 죽을 수 없다. 왜냐하면 그들은 like 지금도 뭐뭐와 비슷한 이런 의미의 형용사죠. like가 없으면 they are the angel 그러면 천사다인데 이거는 이게 있으면은 천사와 같기 때문에 그들은 하나님의 자녀들이다. since 역시 because의 의미죠. 왜냐하면 그들은 부활의 자녀들이기 때문에. 네, 여기는 이 도주 관계들이 좀 길었습니다. (37절) 그러나 in the account. account는 뜻이 많은 단어죠. 뒤를 보면은 the burning bush. 불타고 있는 관목 또는 덤불. 이게 구약에 나오는 이야기죠. 그러니까 지금 이 account가 이야기 이런 의미예요. 그러니까 불타고 있는 관목 이야기에서 모세조차도 showed 보여주었다. 대절을. 자, 더 플러스 형용사. 죽은 사람들이 일어나는 것을 또는 부활한다는 것을 모세조차도 보여주었다. 컴마 4. 왜냐하면 지금 현정이죠. 모세는 부른다. The Lord 주님을 이게 목적어고 여기 따옴표가 목적격 보호죠. 주님을 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 부른다. 자, 38절 그분은 더 플러스 형용사가 두 번 있죠. 죽은 사람들 반대가 the living 살아있는 사람들 not but 그러니까 그분은 죽은 사람들이 아니라 살아있는 사람들의 하나님이시다. 컴마 4 왜냐하면 to him 그분에게 있어서는 모두가 alive 살아있기 때문에. (39절) 율법 선생들 중에 일부가 responded 응답하다 대응하다. 앞에 나온 reply와 같은 의미죠. 대답하기를 well said. 그대로 하면은 말씀 잘 하셨습니다. 그래서 지금 이건 비아냥거리는 게 아니라 진짜 말을 잘했다는 거거든요. 그러니까는 옳은 말씀이십니다. 선생님. 이라고 응답했다. 40절 그리고 there 감히 뭐뭐 하다. 노원이니까는 누구도 그에게 예수님에게 감히 물어보지 못했다. Any more questions? 더 이상의 질문을 감히 하지 못했다. Then Jesus said to them,
Why is it said that the Messiah is the son of David? David himself declares in the book of Psalms, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." David calls him Lord. How then can he be his son? Whose son is the Messiah? 메시아는 누구의 son, 자손인가? 41절 그리고 나서 예수님이 그들에게 말씀하시기를 Why is it said that? 가주어, 대절이 진주어죠. 그러면은 이건 간단히 하면은 왜 대절이라고 is said, 현재형, 말해지는가? 우리가 표현한 능동형으로 하면은 왜 사람들은 대절이라고 말하는가? 자, 대절은 메시아는 데이빗, 다윗의 자손이다. 그러니까는 왜 사람들은 메시아가 다윗의 자손이다 라고 말하는가? 42절 데이빗 자신이 declares, 선언한다. In the book of, 자, 이거 발음 어떡하죠? P하고 L 묵음이죠. 그러니까 이건 Psalms. 그래서 The Book of Psalms 시편입니다. 다윗 자신이 시편에서 이렇게 선언한다. The Lord, 주님이 My Lord, 나의 주님에게 말씀하셨다. Sit, 명령문이죠. at은 아주 옆에, 가까이 이런 의미의 전치사죠. 그러니까 나의 오른손 옆에 앉아라. 언제까지? 내가 목적어가 your enemies, 너의 적들을, 목적격 보호가 first, 우리 성경에는 발등상이라고 나오죠. 그냥 발을 편하게 올려놓는 발판입니다. 그러니까는 내가 너희의 적들을 너의 발을 위한 발판으로 만들 때까지. 44절 데이빗은 힘. 자, 지금 내용으로 봐서는 머사이어를 가리키는 거죠. 메시아를 주님이라고 부른다. Then, 그렇다면 how can, 어떻게 그분이 메시아가 그의 자손일 수 있는가? 수사의문이죠. 자손일 수가 없다. While all the people were listening, Jesus said to his disciples, "Beware of the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted with respect in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. They devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. These men will be punished most severely." Warning against the teachers of the law. 율법 선생들에 대한 경고. 45절 while 그리고 were listening. 모든 사람들이 듣고 있는 동안 예수님이 제자들에게 말씀하시기를 beware of, 뭐뭐를 조심하다. 그러니까 지금은 명령문이죠. 율법 선생들을 조심해라. 그들은 like to, 뭐뭐 하기를 좋아하다. 여기 love to, 같은 의미죠. walk around, 이리저리 돌아다니는 거예요. 그리고 in flowing robes. 자, flowing이 지금은 멋있게 늘어진 그런 도포를 입고 이런 뜻입니다. 멋있게 늘어진 도포를 입고 여기저기 돌아다니기를 좋아하고 또 love to be greeted, 좀 수동형이죠. 인사받기를. 근데 with respect, 존경과 함께. 그냥 간단히 하면은 시장터에서 공손한 인사받기를 좋아한다. 그리고 자, 이 have가 문제인데
먼저 have가 딸린 부분을 해석하면은 have seats하고 have the place의 사실 목적어가, 그러니까는 회당에서는 가장 중요한 좌석을, 그리고 연회에서는 the place of honor 상석을 차지한다, 이런 뜻인데, 이 have가 여기 like, love 이거와 동격일 수도 있고, 또 하나는 love to be greeted 이거와 동격일 수도 있어요. 이게 투부정사인데 원래 투부정사는 and 뒤에서는 생략이 되거든요. 자, 그래서 먼저 이 have를 like, love와 동격으로 해석을 하면 그들은 돌아다니기를 좋아하고 인사받기를 좋아하고 자리를 차지한다. 말이 안 되지는 않죠. 근데 이 have를 to be greeted 이거와 동격으로 보면은 그들은 돌아다니기를 좋아하고 인사받기를 좋아하고 이런 자리들을 차지하기를 좋아한다, 이렇게 해석이 되거든요. 실은 내용상 이게 더 맞는 것 같아요. 그래서 쟤들의 그 글 쓰는 책을 보면은 이럴 경우에는 and 뒤에 투부정사의 to가 생략할 수 있어도 내용을 확실하게 하기 위해서 to를 생략하지 않는 게 좋다, 이렇게 나오는데, 어쨌든 여기는 to가 생략돼 있고, 자, 뜻은 그들은 멋있게 늘어진 도포를 입고 돌아다니기를 좋아하고 시장터에서 공손한 인사받기와 회당에서는 가장 중요한 좌석을, 그리고 연회에서는 상석을 차지하기를 좋아한다. 47절 그들은 과부들의 집을 devour 꿀떡 삼켜먹고, 그리고 for a show 보여주기 위해서 긴 기도를 만든다. 즉 기도를 길게 한다. 이 사람들은 벌을 받을 것이다. 가장 심하게. 누가복음 20장 마치겠습니다.